त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव. The future belongs to those who want to progress, blessings to those whose motto always better. भविष्यत सेही मानक पई उद्दिष्ट जेउ माने प्रगति करिबा को चाहंती. आशीर्वाद सेही मानक पई रही थाए जेउ मानकर उद्देश्य सर्वदा उत्तम. When there is a new birth, one brings all that is necessary from past lives, but also one gathers what is necessary from the earth consciousness, and so two brings is new elements as one develops. नूतन जन्म नेबा समय जहा सब आवश्यक जणे अतीत जन्म गुड़िकरु आनी थाए, किंतु पृथ्वी चेतनारू जहा आवश्यक से सब जने संग्रह करि थाए एवं आहुरी मध्य जे हेतु जने अग्रगति करे ता मध्य को नूतन उपादान सब आनी थाए. परम प्रभु श्री अरविंदंकर वाणी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंदंकर एही वाणी गुड़िकर पठन सह माँ एवं प्रभुंक चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम जनाई तथा उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपभाई मानक वंदे मातरम तथा प्रणाम. वर्तमान आमे आज कार्यक्रम को आरंभ करिबा. प्रथमे मंत्रमय सावित्री आवृत्ति रे आमे समस्त निज को ध्यानस्थ रखिबा. आजिर मंत्रमयी सावित्री आवृत्तिर पृष्ठ संख्या रही 229 एवं यहाकू आवृत्ति करिबा पई आम गहन रे आज उपस्थित अछंती बरमपुर जनता आपा. आमे जनता आपा को अनुरोध करिबा से मंत्रमय सावित्री 229 पृष्ठ को अध्ययन करिवे. आमे समस्ते मां का चरण कमल रे निज को ध्यानस्थ रखिबा. जनता आपा बरमपुर. Savitri, Book 2, The Book of the Traveler of the World, Canto 8, The World of Falsehood. Our enemies are fallen, they sang. All who once dared our will are smitten and dead. How great we are, how merciful art thou, thus thought they to reach God's impassive throne, and him command whom all their acts opposed, magnifying their deeds to touch his skies, and make him an accomplice of their crimes. There no relenting pity could have place, but ruthless strength and iron modes had sway. A dateless sovereignty of terror and gloom, this took the figure of a darkened god, riveted by the wretchedness he had made, who held in thrall a miserable world, and helpless hearts nailed to unceasing woe, adored the feet that trumped them into might,
It was a world of sorrow and of hate, sorrow with hatred for its lonely joy, hatred with others, sorrow as its feast, a bitter rictus called the suffering mouth, a tragic cruelty saw its ominous chance. Hate was the black archangel of that realm. It glowed a somber jewel in the heart, burning the soul with its malignant rays, and wallowed in its fell abysm of might. These passions, even objects, seemed to excuse, for mine overflowed into the inanimate, that answered with the wickedness it received. Against their users used malignant powers, hot without hands and strangely suddenly slew, appointed as instruments of an unseen doom, of they made themselves a fateful prison wall, where men condemned wait through the creeping hours, counted by the tolling of an ominous bell, an evil environment, worsened evil souls. All things were conscious there and all perverse. In this infernal realm he dared to press even into its deepest pit and darkest core. Bande Mataram. धन्यवाद जनता आपा आपण वर्तमान मंत्र में सावित्री आवृत्ति करथिले। वर्तमान आज कार्यक्रम रे एक भक्ति नैवेद्यटे अर्पण करबा मु निजे मां को पाखरे एक प्रार्थना अर्पण करूछि। श्री अरविंद नामरे आनंद, श्रीमा नामरे मिले शांति, गाई जारे मन से दिव्य नाम को, पाइबु पूर्ण प्रगति। श्री अरविंद नामरे आनंद, श्रीमा नामरे मिले शांति, गाई जारे मन से दिव्य नाम को, पाइबु पूर्ण प्रगति। जाहार चरणी देले रे शरण, पोछी होई जाए गर्व अभिमान, विनम्रता जार चिर साथी। श्री अरविंद नामरे आनंद, श्रीमा नामरे मिले शांति, गाई जारे मन से दिव्य नाम को, पाइबु पूर्ण प्रगति। ए सारा जीवनटी हेउ प्रभुंक प्रार्थनामय, मांक आशीष धारा, घेरिछि होई बलय। अति मानसर सूर्यालोक तुमी, अति मानसर सूर्यालोक तुमी, सत्य सनातन प्रतिमूर्ति।
श्री अरविंद नामरे आनंद श्रीमा नामरे मिले शांति गाई जारे मन से दिव्य नाम को पाइबु पूर्ण प्रगति श्री अरविंद नामरे आनंद श्रीमा नामरे मिले शांति गाई जारे मन से दिव्य नाम को पाइबु पूर्ण प्रगति जहार चरणी देले रे शरण पोछी होई जाए गर्व अभिमान विनम्रता जार चिर साथी श्री अरविंद नामरे आनंद श्रीमा नामरे मिले शांति गाई जारे मन से दिव्य नाम को पाइबु पूर्ण प्रगति पाइबु पूर्ण प्रगति पाइबु पूर्ण प्रगति। वर्तमान आमे आजिर स्वाध्याय आलोचना को जीवा। आमर प्रत्येक शनिवार दिन प्रभुंकर सही कलेक्टेड पोएम्स उपरे शेरविंदर कविता गुच्छ उपरे आमको प्रतिटी पाखुड़ा खोली खोली नेउछंती आमर अति आपणार उर्मिला अपा। तांकर आज विषय वस्तु रही बिकॉज द आर्ट जेहेतु तुम्हें विद्यमान। आमे अपा को अनुरोध करिबा से तांकर आलोचना जारी रखिबे। उर्मिला अपा केन्द्रापड़ा। करुणा महिमा परम प्रभु चरण रे अशेष भक्तिपूत प्रणति। समस्त शुभ संध्या। ऑनलाइन माध्यम रे जो माने मां का पाठशाला रे जोग दैछंती समस्त मोर प्रिय स्वाध्यायी भाई भाई भौणी समस्त मोर श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करुचे। आज आलोच्य कविता बिकॉज द आर्ट जेहेतु तुम्हें विद्यमान। जेहेतु तुम्हें विद्यमान अर्थात जेहेतु तुम्हें अच्छ। यही सनेटटीर रचना काल 25/10/1939 मसीहा। कवितार अंतस्वर निगूढ़ रहस्यर गंताघर ब्रह्मांड व्याप्त ब्राह्मी चेतनार शब्दमय परिप्रकाश। जो चेतना समग्र ब्रह्मांड को व्यापी रही ताकू शब्द रे प्रकाश करुछंती प्रभु। चेतना शब्दटी अत्यंत दुर्बोध्य। श्री अरविंद प्रत्येक रचना रे ए शब्दटी बारंबार दृष्टि सम्मुख को आसे। आमे शब्दटी अनेक थर पढ़ू उच्चारण करू बहु व्यक्ति वक्तव्य मध्य शुणु मात्र तार तात्पर्य उपलब्धि करिवार सूक्ष्म अवबोध एवं विचार शक्ति आमर प्राय नहीं। आमे तो बुझी पारना। चेतना शब्दटी दुर्बोध होगी रही जाए। चित शब्द रु चेतनार उत्पत्ति। चित होउचंती शक्ति। शक्ति को देखी हुए नहीं। एकमात्र चिन्मय पुरुष सूक्ष्म द्रष्टा श्री अरविंद ही सर्वत्र से चिन्मयी चेतना को तांको जोग दृष्टि रे दर्शन करिसंत आ तांको आविष्कार भी करिसंत। आमे कहि पारिनु। निर्विकल्प ब्रह्मंकर क्रियात्मिका शक्ति और चेतना होउचंती स्वयं आदिशक्ति परमा जननी। विश्वव्याप्त सही चेतनारू सृष्टि होईची चतुर्दश ब्रह्मांड।
चेतना विहीन ब्रह्मांड कदाचित पिंड धारण करी पारिबो नाही। चेतना जदि नहीं ब्रह्मांडर उत्पत्ति भी नहीं, अर्थात ब्रह्मांड तिष्ठि पारिबो नहीं। से चेतना आभूम आकाश प्रसारित भूमि रु आकाश पर्यंत धरित्री को धारण करिछि जेउ चेतना से अणु ठारू अणियान गोरु ठारू गरियान माटीरू आकाश पर्यंत परिव्याप्त शून्यतार से होची पूर्णता। माटीरू आकाश भीतर जो शून्यता आम देखु से शून्य नुह, तार पूर्णता होची चेतना। अणु जीवर क्षुद्र प्राण सत्तारे जी विशालकाय प्राणी मध्य सी अछंती। प्रत्येक जीव सत्ता और जड़ सत्तार से होचंती अंतर्गुढ़ रहस्य। उदय रागर अरुणिमारे अस्तरागर सिंदूरिमारे से आत्म प्रकाश करती। मध्याह्न मार्तंडंगर से होचंती रौद्र शक्ति। रजत धवल चंद्र ज्योत्स्नार से स्निग्ध कांति। आम सब जहाँ देखुचु सौर रश्मि चंद्र ज्योत्स्ना से चेतना ही अवगुंठित होइक अछंती। इच्छामयी से चिन्मयी तन्मयी रूप मध्य आविर्भूत होती। चिन्मयी चेतना तन्मयी रूप धारण करती, अर्थात साकार रूप धारण करि पारंती। केवल स्थूल रूप नुहे, प्रेम आनंद एवं सौंदर्य मध्य से भावमय चेतना रूप अवस्थान करती। स्थूल रूप आम तुम देखिले हबनी, तांकर भावमय अवस्थान अच्छी। आ से भावमय रूप होची प्रेम आनंद आ सौंदर्य। यार तात्पर्य से विश्वातीत और विश्वगत चेतना भावरे सर्वत्र परिव्याप्त एवं आवश्यक स्थले वृष्टि रूप मध्य धारण करि पारंती। सेही सर्व सौंदर्यमय को सर्वस्थान रे उपलब्ध करी प्रभु उपस्थापन करिसंती। बिकॉज दाउ आर्ट, एही शीर्षक कविताटी। जेहेतु तुम्हें अच्छ, जेहेतु तुम्हें विद्यमान, अर्थात तुम्हें अच्छ बोली सबू किछि अछि। आमे कवितार प्रथम पद अध्ययन करिवा। बिकॉज दाउ आर्ट ऑल ब्यूटी एंड ऑल ब्लिस, माय सोल ब्लाइंड एंड एनामोर्ड yearns for thee. It bears thy mystic touch in all that is, and thrills with the burden of that ecstasy. Because thou art all beauty and all bliss, my soul blind and enamored yearns for thee. It bears thy mystic touch in all that is, and thrills with the burden of that ecstasy. तार पद्य रूप होची सकल सुषमा सौंदर्य निधान विश्वमय सुश्री आनंदमयी। सकल सुषमा सौंदर्य निधान विश्वमय सुश्री आनंदमयी तुम्हें अछ विद्यमान। अंध आवेगरे मोहित आत्मन एकांत आकुल तुमरी पाई तुम प्रेम सम्मोहन। अतीन्द्रिय तुम स्पर्श अलौकिक वस्तु समग्र रही पुरी सर्वमय अवस्थान। उल्लासर सही पुलक प्रवाह स्पंदन रे तार उठे सिहरी पुलकित प्रति प्राण। सकल सुषमा सौंदर्य निधान विश्वमय सुश्री आनंदमयी तुम्हें अछ विद्यमान। अंध आवेगरे मोहित आत्मन एकांत आकुल तुमरी पाई तुम प्रेम सम्मोहन। अतीन्द्रिय तुम स्पर्श अलौकिक वस्तु समग्र रही पुरी सर्वमय अवस्थान। उल्लासर सही पुलक प्रवाह स्पंदन रे तार उठे सिहरी पुलकित प्रति प्राण। सुंदर ए धरा
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କାରା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁ କବିଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ସୁଷମା ମଧ୍ୟରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିଶ୍ୱରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ବହି ଆବରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆବରଣ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ଏହା ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ମଧୁମୟୀ, ଆନନ୍ଦମୟୀ ଜନନୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ କାନନର ଶ୍ୟାମଳିମାରେ, ଶେଫାଳିର ଶୁଭ୍ରତାରେ, ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କର ପାଟବତାରେ, ଘନ ବାଦଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଆକାଶରେ, ବିଦ୍ୟୁତ କନ୍ୟାର ଲାସ୍ୟ ଛଟାରେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ସ୍ନିଗ୍ଧତାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇନଥାଏ, ରୌଦ୍ରତାର ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ। ଭୀମକାନ୍ତ ସୁଷମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶରେ। ଭୀମକାନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଭୀମକାନ୍ତ ରୂପ। ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କଦାକାର କୁତ୍ସିତ ରୂପ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ସଂଗୁପ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ଆମ ଆଖିକି ଯାହା କଦାକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫୋରିଜିମର 49 ନମ୍ବର କାରିକାରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, to feel and love the God's beauty and good in the ugly and the evil. To feel and love the God's beauty and good in the ugly and the evil. ଅସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେୟର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା। ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ, କିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି କିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ମହତୀ ଚେତନା ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୋପନରେ ଥାନ୍ତି। ଆବେଗ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଆମର ଆତ୍ମା ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ପ୍ରେମମୟୀ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରେମର ସମ୍ମୋହନରେ ସମ୍ମୋହିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ସ୍ପର୍ଶର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦ କାମନା କରୁଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ଥାନିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେଇ କୁହୁକ ସ୍ପର୍ଶ। ଯେତେ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ସର୍ବମୟ ଅବସ୍ଥାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତା ଏବଂ ବସ୍ତୁକଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଂଗୁପ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଜଗତରେ ଅଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛି ତା ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ, ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଉଲ୍ଲାସର ପୁଲକ ପ୍ରବାହ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ମିଳୁଛି ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ, ସେତେବେଳେ ପୁଲକ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ସ୍ପନ୍ଦନ। ସେ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଶିହରିତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଶରୀର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ, ସେଇ ଶିହରଣକୁ, ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ପ୍ରତି ପ୍ରାଣ ପୁରେ ପୁରେ। ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣ ପୁରକୁ ତାହା ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ସେ ପୁଲକର ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଶିହରିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର। ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ପ୍ରତି ପ୍ରାଣରେ। କବିତା ଉଦ୍ଧୃତି ଅନୁସାରେ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତାର ଉଠେ ଶିହରି ପୁଲକିତ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣ। ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତାର ଉଠେ ଶିହରି ପୁଲକିତ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣ।
विश्व देह विश्व प्राण विश्व मनर प्रतिभू होउचंती श्री अरविंद जहाँ से अनुभव करती ता विस्मय हो जाए मात्र व्यक्ति विशेषांक मध्य जदि चेतनार वास्तव उन्मीलन घटी थाए से महती चेतनार स्पर्श को अनुभव करिवार साधन जदि थाए तेबे से सर्वोत्तम विरल अनुभव को प्राप्त करि पारे। आमर पार्थिव शरीर मध्य से अपार्थिव सौंदर्य आधार ही पारे। आमर ये जो पार्थिव पिंडटी से अपार्थिव सौंदर्य को धारण करि पारे। सौंदर्यर अधीश्वरी आम शरीर सत्तारे आत्म प्रकाश करती सेतिपई आम शरीर अभ्यंतर रे थिबा सत्ता मानक मध्यरे सुरुचिपूर्ण संगति रहिबा आवश्यक। संगति संपर्क रे मां कहउचंती बिल्ड इन योर सेल्फ द टोटल हार्मोनी so that when the time comes perfect beauty can express itself through your body। तुम मध्यरे परिपूर्ण संगति गढ़ी तोड़ फल जेतेबेले समय आसिब पूर्ण सौंदर्य तुम शरीर माध्यम आत्म प्रकाश करिवो। आम शरीर रे से सौंदर्य निश्चय आत्म प्रकाश करिवो एवं ताहा होची दिव्य जननी अभिव्यक्ति। ये प्रथम पदर सारांश। आम द्वितीय पद को जीवा। बिहाइंड ऑल आईज आई मीट thy secret gate and in each voice I hear thy magic tune। Thy sweetness haunts my heart through nature's weight, know where it beats now from thy snare immune। Behind all eyes I meet thy secret gates and in each voice I hear thy magic tune। Thy sweetness haunts to my heart through nature's ways, know where it beats now from thy snare immune। निखिल नयन अंतराले तुम गोपन कटाक्ष मृदु चाहाणी। निखिल नयन अंतराले तुम गोपन कटाक्ष मृदु चाहाणी करे सदा आकर्षण। प्रतिकंठ सुरे तुम मृदु स्वर कर्ण रसायन मधुरागिणी अमृतर आस्वादन। तुम माधुरीमा मर्मस्थली भेदे प्रतिभात प्रकृति अंगन रे तुम्हें सदा अछ रही तुमरी प्रेमर अलौकिक स्पर्श बांधी दिए तुम सहबंधन रे अन्यत्र स्पंदन नाही। निखिल नयन अंतराले तुम गोपन कटाक्ष मृदु चाहाणी करे सदा आकर्षण। प्रतिकंठ सुरे तुम मृदु स्वर कर्ण रसायन मधुरागिणी अमृतर आस्वादन। तुम माधुरीमा मर्मस्थली भेदे प्रतिभात प्रकृति अंगन रे तुम्हें सदा अछ रही तुमरी प्रेमर अलौकिक स्पर्श बांधी दिए तुम सह बंधन रे अन्यत्र स्पंदन नाही। चक्षुष्मान प्रत्येक प्राणी दृष्टि अंतराल रे कवि जेउ अपरूप गोपन कटाक्ष को आविष्कार करती ताहा हेउची तांकरी करुणा स्निग्ध चाहाणी। मांकर दिव्य जननी करुणार चाहाणी प्रत्येक दृष्टि अंतराल रे आविष्कार करती प्रभु। से हेउचंती सकल नयनर ज्योति दृष्टिक्षम प्रत्येक जीवर आखि मध्यरे सही दिव्य चक्षु उद्भासित हो उठे। जो माने दृष्टिक्षम देखि पारुछंती सेमानकर आखि मध्यरे तांकरी दिव्य चक्षु उद्भासित हो उठे। से दृष्टि झरी पड़े असरती करुणार निर्छर। आम साधारण दृष्टि अन्य मानक चाहाणीर कहानी को पढ़ुए निज दृष्टिर अनुरूप। आमे जहाँ आखि को देखु आम दृष्टि अनुरूप चिंता करू ता चाहाणी कौन कथा कहूँ चाहाणी क्यों भाव स्फुरित हो। तेणु अन्य मानक चाहाणीर कहानी को पढ़ुए आम साधारण दृष्टि ता निज दृष्टि अनुरूप। कहार चाहाणी भयार्थ तो कहार कटाक्ष क्रोध प्रकाश करुए। केउठी घृणा तो केउठी प्रेम केबे निष्ठुरता प्रकाश पाए केबे बा दया भाव
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁରୂପ ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହାରି ଚାହାଣୀରେ କାହାଣୀ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମୟୀ ଜନନୀଙ୍କର ମୃଦୁ ଚାହାଣୀ, କୃପା କଟାକ୍ଷ, ନିଖିଳ ନୟନ କଟାକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସମୋହିନୀ ବିମୁକ୍ତ ଚାହାଣୀ, ସେ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଚାହାଣୀର କଥା। ଆସିବା ଆମେ ଶବ୍ଦ କାନକୁ ଆସିବା। ଏହାପରେ କବି ସୃଷ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଆଦ୍ୟ ଓଙ୍କାରର ବ୍ରହ୍ମନାଦରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଶବ୍ଦମୟ ସଂସାର। ସୃଷ୍ଟିର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଝଙ୍କାର ହେଉଛି ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠର ସ୍ୱର। ସତ୍ୟ ଯେପରି ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ ସେ ନିଃସ୍ୱନ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ମନ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ ମଧୁରାଗିଣୀ। ସୃଷ୍ଟିର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଛି ବାଗ୍ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଯାହା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ମନକର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ ଏବଂ ଏକ ମଧୁରାଗିଣୀ। କୋକିଳର କୁଜନରେ, ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନରେ, ରମଣୀର ମୃଦୁ ସ୍ୱରେ, ପୁରୁଷର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନିରେ, ଶିଶୁର ଦରୋଟି ଭାଷାରେ ଯାହା ଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ସେସବୁ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟାଙ୍କର ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ସେଠି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସ୍ୱର ହିଁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତିର ଅଙ୍ଗ ସୌଷ୍ଠବରେ କବି ସନ୍ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କରି ତନୁକାନ୍ତିର ପାଟବତା। ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ସେ ରୂପ ପ୍ରକୃତିର ନୁହେଁ, ପରାଜନନୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଭେଦ କରେ। ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଧର୍ମୀ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ସୁଷମାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ପୁରୋହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରକାଶରେ ପରାଜନନୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଭବ ଶୋଭା ସମ୍ପଦକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଦେଖିପାରେ ନା, ପ୍ରକୃତିର ଯେ ପୁରୋହିତ ପୂଜକ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ସେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ପରାପ୍ରକୃତି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ପରାଜନନୀ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବେଦ ନିର୍ବାକ ନୁହେଁ, ତାହା ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ବାଙ୍ଗମୟ ପ୍ରତିବେଦନ ଯୁକ୍ତ। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି, ସେ ଯେମିତି କିଛି କଥା କହୁଛି, ତାହା ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ବାଙ୍ଗମୟ ପ୍ରତିବେଦନ ଯୁକ୍ତ। ମୁମୂର୍ଷୁ ପ୍ରାଣରେ ଅମୃତର ସ୍ୱସ୍ତୟନ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ମାନବ ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଏହା ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଆହ୍ୱାନ। ହେ ଶାନ୍ତ କ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନ ପଥର ପାନ୍ଥ, ପ୍ରେମମୟୀ ଜନନୀଙ୍କ ମଧୁ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ବିବିଧ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣ। ପ୍ରକୃତି ଜନନୀଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅ। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଜଗତ ପ୍ରତି ସଦା ଉଦାସୀନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ପ୍ରକୃତି ମନସ୍କ ହୁଅ, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଅ, ତାର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଅ, ତାର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ସାରାଂଶ। ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। It loves thy body in all living things. Thy joy is there in every leaf and stone. The moments bring thee on their fiery wings. Sigh's endless artistry is thou alone. It loves thy body in all living things. Thy joy is there in every leaf and stone. The moments bring thee on their fiery wings. Sigh's endless
artistry is thou alone. ଲଭିଥାଏ ମୁହିଁ ତବ ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାଣମନ୍ତ ସର୍ବ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ। ଲଭିଥାଏ ମୁହିଁ ତବ ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାଣମନ୍ତ ସର୍ବ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ। ତୁମରି ହିଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ତୁମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପ୍ରୀତିର ପରଶ ରହିଅଛି ପ୍ରତି ପତ୍ର ପାଷାଣରେ। ତୁମେ ଅଛ ଅନୁକ୍ଷଣ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକଳ ବହି ଆଣୁଥାନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକଳ ବହି ଆଣୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନେ। ତୁମକୁ ଧାରଣ କରି ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ଚାରୁଚିତ୍ର କଳା ଅନ୍ତହୀନ ଭାବେ ସଦା ଉଦ୍ଭାସନେ। ଚତୁର୍ଦିଗେ ଅଛ ପୁରୀ। ଲଭିଥାଏ ମୁହିଁ ତବ ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାଣମନ୍ତ ସର୍ବ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ। ତୁମରି ହିଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ତୁମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପ୍ରୀତିର ପରଶ ରହିଅଛି ପ୍ରତି ପତ୍ର ପାଷାଣରେ। ତୁମେ ଅଛ ଅନୁକ୍ଷଣ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକଳ ବହି ଆଣୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନେ। ତୁମକୁ ଧାରଣ କରି ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ଚାରୁଚିତ୍ର କଳା ଅନ୍ତହୀନ ଭାବେ ସଦା ଉଦ୍ଭାସନେ। ଚତୁର୍ଦିଗେ ଅଛ ପୁରୀ। କବିତାର ଏହି ତୃତୀୟ ପଦରେ କବି ଚେତନାର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ସେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚେତନା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଜୀବସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ। ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚେତନା ଅର୍ଥ ଯିଏ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ସେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚେତନା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଜୀବସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସକଳ ଜୀବସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜୀବସତ୍ତା ନୁହେଁ, ଜଡର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋପନ ଆବାସ। ଜୀବସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରତିଭାତ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଜଡର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତାହା ତାଙ୍କର ଗୋପନ ଆବାସ, ଯାହା ପାର୍ଥିବ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି। କେବଳ ଅଲୌକିକ ଅପାର୍ଥିବ ଯୌଗିକ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଏ। ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପ୍ରାଣବନ୍ତ ସର୍ବଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେତେ ସଜୀବଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ପୁନଃ ପତ୍ର ତଥା ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ପାଷାଣରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲେ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ, କୋମଳ ପତ୍ରକୁ, ଏକ କଠିନ ପଥରକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପ୍ରୀତିର ପରଶ ଲାଗିଅଛି ପ୍ରତି ପୁଷ୍ପ ପାଷାଣରେ। ତୁମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପ୍ରୀତିର ପରଶ ଲାଗିଅଛି ପ୍ରତି ପୁଷ୍ପ ପାଷାଣରେ। ସୁକୋମଳ ପୁଷ୍ପ ପାଖୁଡା ଧାରଣ କରେ ତାଙ୍କର ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ। ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମିଳେ ପ୍ରୀତିର ସ୍ପର୍ଶ। ବଜ୍ର କଠିନ ପାଷାଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭରା ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ମନେ ପଡିଯାଏ କବିତାର ପଙ୍କ୍ତିଟିଏ, ତୁ ପୁରୀ ଅଛୁ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ, ତୋ ବିନୁ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ। ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତୁ ହିଁ ପୁରୀ ରହିଛୁ, ତୋ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକଳ ବହି ଆଣୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନେ। ତୁମକୁ ଧାରଣ କରି, ଏଠି ସମୟର କଥା ଆସିଛି। କାଳର କୁଟିଳ ଗତି ସର୍ବଦା ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇନଥାଏ। ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଜୀବନକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦଗ୍ଧ କରେ। ସବୁବେଳେ ସୁଖର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସମୟ ଆସେ ନା, ସେ ଦୁଃଖକୁ ବି ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦଗ୍ଧ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ବା ଶୋକକୁ ଅନଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। আর ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଅଛି, ପୋଡି ପକାଏ। ଦୁଃଖ ବା ଶୋକକୁ ନିଆଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି କାଳକୁ ଇଗଲ ସହିତ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କାଳ ହଉଛି ଇଗଲ, ପକ୍ଷୀଟିଏ, ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଚାଲି ଯାଉଛି। ଇଗଲ ଏକ ପକ୍ଷୀ। ଇଗଲ ଅର୍ଥ ଛଞ୍ଚାଣ।
ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଜନଟିଏ ଅଛି, ମିଛ ମାୟାରେ ମନ ବୁଡୁ କାହିଁକି, ଉଡୁଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ ମନେ ନାହିଁ କି। ମିଛ ମାୟାରେ ମନ ବୁଡୁ କାହିଁକି, ଉଡୁଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ ମନେ ନାହିଁ କି। ମାନେ କାଳ ଏକ ପକ୍ଷୀ, କାଳ ଗୋଟେ ଛଞ୍ଚାଣ। ସେଇ କାଳ ରୂପୀ ଯୋଉ ଛଞ୍ଚାଣ, କାଳ ରୂପୀ ଛଞ୍ଚାଣ, ତାର ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଶୋକ ତାପର ଅଗ୍ନି ବହନ କରି ଉଡି ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇକରି ଆସୁଛି କାଳ ରୂପୀ ଛଞ୍ଚାଣ। ମାତ୍ର ଆମକୁ ସେ ସନ୍ତାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେ ସନ୍ତାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାଳର ଈଶ୍ୱରୀ ସେଇ ଅଗ୍ନିପକ୍ଷ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଅବତରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ ବା ସମୟ ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ତାର ଦୁଇଟି ଡେଣାରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସନ୍ତାପର ଅଗ୍ନିକୁ ଧାରଣ କରିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି, ତା ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ କାଳର ଈଶ୍ୱରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଆଦିମାତା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ ଉଡି ଆସୁଛି ସୃଷ୍ଟିର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରି, ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟିର ସଙ୍କଟ କାଳରେ ମା ହିଁ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାଳଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ କାଳଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। କାଳଚକ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବନି, ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନିବ। ପଦଟିର ଶେଷାଂଶରେ କବି ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଦର୍ଶନର ଚାରୁଚିତ୍ର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ କବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ଚାରୁଚିତ୍ର, ଦୃଷ୍ଟି ବା ଦର୍ଶନର ଚାରୁଚିତ୍ର ଭାବରେ, ଚାରୁଚିତ୍ରର ଚିତ୍ର କଳାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କବି। ଛବିଳ ଧରାର ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳାରେ ଅସୀମ ରୂପକଳ୍ପରେ ସେ ନିଜକୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଧରାଟି ହେଉଛି ଛବିଳ ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ଏଇ ଛବିଳ ଧରାର ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଚିତ୍ରଶାଳାରେ ଅସୀମ ରୂପକଳ୍ପରେ ସେ ନିଜକୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରଶାଳା ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ରୂପବନ୍ତ ଓ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହେଇଛି। ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରଶାଳା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିକି ସେ ହେଇଛି ରୂପବନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରାଣବନ୍ତ। ଅନ୍ତହୀନ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତହୀନ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଭା ସଦା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେ ହିଁ ପୁରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେ ହିଁ କେବଳ ପୁରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ପଦର ସାରାଂଶ। ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଯିବା। Time voyages with thee upon its prow. Time voyages with thee upon its prow, and all the future's passionate hope is thou. Time voyages with thee upon its prow, and all the future's passionate hope is thou. ସାଗର ଯାତ୍ରାରେ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଜଳ ଯାତ୍ରା କରେ କାଳ। ସାଗର ଯାତ୍ରାରେ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଜଳ ଯାତ୍ରା କରେ କାଳ। ତୁମେ ଆଢୁଆଳେ ରହିଥାଅ ସଦା, ତରି ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗୁଆଳ। ଆଗାମୀ ଆବେଗ ଉଛୁଳା ଭରସା, ଆଶା ତୁମେ ସକଳର। ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଚଳେ କାଳ ବାରିଶ୍ୱତ, ସଞ୍ଚାଳକ ତୁମେ ତାର। ସାଗର ଯାତ୍ରାରେ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଜଳ ଯାତ୍ରା କରେ କାଳ। ତୁମେ ଆଢୁଆଳେ ରହିଥାଅ ସଦା, ତରି ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗୁଆଳ। ଆଗାମୀ ଆବେଗ ଉଛୁଳା ଭରସା, ଆଶା ତୁମେ ସକଳର। ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଚଳେ କାଳ ବାରିଶ୍ୱତ, ସଞ୍ଚାଳକ ତୁମେ ତାର। ସଂସାର ରୂପୀ ସାଗରର ଅଗ୍ରଗାମୀ ସ୍ରୋତ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ସମୟର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ସମୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଏ ସଂସାର, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟ
ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଉଛି। କାରଣ ଜଗତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଯାହାର ଯିଏ ଗତିଶୀଳ। ଜଗତ ଯେମିତି ଗତିଶୀଳ, ସ୍ୱତ ସେମିତି ଗତିଶୀଳ। ତେଣୁ ସଂସାର ରୂପୀ ବା ଜଗତ ରୂପୀ ଏଇ ଯେ ସାଗର, ତାର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗାମୀ ସ୍ରୋତ, ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ରୋତ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ସମୟର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ସମୟ ବି ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ। ଜଳର ଯେପରି ଗତିଶୀଳ ସ୍ରୋତ ରହିଛି, କାଳର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରମୁଖୀ ପ୍ରବାହ ରହିଛି। ଜଳ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କାଳ ମଧ୍ୟ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଜଳ ପ୍ରବାହ ସହିତ କାଳ ପ୍ରବାହର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର କବି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ପ୍ରବାହ ଏବଂ କାଳ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତୁଳନା ଅଛି, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର କବି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା ଜଳସ୍ରୋତ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଏମାନେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାରି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହେବାକୁ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବାଦଟି ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଡ୍ ୱେଟ୍ ଫର ନନ୍। ସମୟ ଏବଂ ଜୁଆର କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଜୁଆର ଏଠି ସ୍ରୋତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କାଳସ୍ରୋତ, ଜଳସ୍ରୋତ ପଛକୁ କେବେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଭୟ ଅଣଲେଉଟା, ଉଭୟ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟମୁଖୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ, ସମୟର ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଏଇ ଜଗତର କାଳସ୍ରୋତ ଆଉ ଜଳସ୍ରୋତ ଉଭୟ ହଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟମୁଖୀ। ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିମୁଖେ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ମହାକାଳ ସିନ୍ଧୁରେ ଜାଗତିକ କାଳଧାରା ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ବିଲୀନ ହେଉଥାଏ। ମହାକାଳ ବା ସମୟ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗତିକ ଜଳଧାରା ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ସେଇ ମହାକାଳ ସିନ୍ଧୁରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ଜଳଧି ବୁକୁରେ ଜଳବିନ୍ଦୁଟି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଏ, ସମୟ ରୂପକ ସିନ୍ଧୁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। କାଳର ପ୍ରବାହରେ ମାନବ ଜୀବନ ତରିଟି ଅଣାୟତ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ। ଏ କାଳ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କାଳର ପ୍ରବାହରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଜୀବନ ତରି, ସେ ତା ଆୟତରେ ନଥାଏ, ଅଣାୟତ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସେ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ଅଫେରା ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। ଆଗକୁ କଣ ଯିବ, ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ପଛ କଥା ମନେ ପଡୁଥାଏ। ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ମହାକାଳର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଭଉଁରୀରେ ପଡି ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯିବା ଅର୍ଥ ଅତୀତକୁ ଫେରିବା, କାରଣ ସମୟର ସ୍ରୋତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଛ କଥା ଭାଳି ହୁଏ, ପଛଟା ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ କଳ୍ପନାରେ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାତ୍ରା କଲେ କଣ ହୁଏ, ମହାକାଳର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ମହାକାଳର ଜଳ ଭୂମିରେ ପଡି ସେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଅଣାୟତ ତାର ଜୀବନ ତରିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାଳର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ତାର ମଙ୍ଗ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନ ତରିକୁ ବାହି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ବାହି ପାରୁନାହିଁ ନା ସେ ଜୀବନ ତରିର ସେ ମଙ୍ଗୁଆଳ ହେଇଛି। ସେ ମୁଁ ରୂପକ ଅହଙ୍କାରୀ ମଙ୍ଗୁଆଳ ଜୀବନ ତରିକୁ ଡୁବେଇ ଦଉଛି କାଳର ଭଉଁରୀରେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅଣାୟତ ତାର ଜୀବନ ତରିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାଳର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ତାର ମଙ୍ଗ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଭଙ୍ଗୁର ଜୀବନ ତରିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦକ୍ଷ ସଞ୍ଚାରିକା। ଆମ ଜୀବନ ତରିଟି ଭଙ୍ଗୁର, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଡିଯିବ କାଳ ସମୁଦ୍ରରେ କହିହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗୁର ଜୀବନ ତରି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସୁଦକ୍ଷ ସଞ୍ଚାରିକା। ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ ଏ ଫ୍ରାଜାଇଲ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଭଙ୍ଗୁର ଭେଳାର ଏକ ସୁଦକ୍ଷ ଚାଳିକା।
ଏ ଜୀବନ ସେହିପରି ଏକ ଭଙ୍ଗୁର ଭେଳା। ଆମ ଜୀବନଟି ସେଇଭଳି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। এই ଭଙ୍ଗୁର ଭେଳା କାଳସ୍ରୋତର ଜଳ ଭଙ୍ଗୁରିରେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ହରେଇ ଥାଏ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସେ କେତେବେଳେ ବୁଡିଯାଏ। ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କାଳକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଖିଳ ଜୀବନର ଆଶା ଭରସା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା। ଆମକୁ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାଳକୁ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଳର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ। କାଳଚକ୍ର ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟିନୀ ସେ ମା କାଳକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଖିଳ ଜୀବନର ଆଶା ଭରସା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା, ପରମଙ୍କ ମାଙ୍ଗଳିକ ଚେତନା। ମା ରୂପରେ ମାଟି ସହ ଆକାଶକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ସେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାଟିରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ମା ନାମଟି ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ମା ଅର୍ଥ ମାଟି, ଆ ଅର୍ଥ ଆକାଶ, ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ମା ରୂପରେ ସେ ମାଟିକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ମାଟି ସହ ଆକାଶକୁ ସେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ବିକଜ ଦାଉ ଆର୍ଟ। এই যে কবিতাটি এই তাৎপর্য প্রকাশ করে, বিকজ দাউ আর্ট, যেহেতু তুমি বিদ্যমান। যেহেতু তুমি বিদ্যমান মানে তুমি সর্বদা সর্বথা বিদ্যমান অছ। সকল চেতনার অধীশ্বরী চৈতন্যময়ী মাଙ୍କ চরণରେ অর্পণ କରୁଛି এই শব্দ সমন্বিত শ্রদ্ধাঞ্জଳି। কবিতাটি শ্রী অরବିନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସେଇ ପଦ୍ୟଟିକୁ ସାଧ୍ୟ ମତେ ମାଙ୍କ କୃପାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ଯାହା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏହି ବିକାଜ ଦାଉ ଆର୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କବିତା, ଯେହେତୁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତୁମେ ରହିଛ ବୋଲି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ନିରାଶା ମନରେ ଆଶାର ବି ସଞ୍ଚାର ହଉଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ହଉଛନ୍ତି ସେ, ସବୁ ଆଶା, ସବୁ ଭରସା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦିବ୍ୟ ମାନେ ମାତା ଅଛନ୍ତି ଆମରି ଭିତରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାର ମା ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଛଡା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନୂତନ ପତ୍ର କଅଁଳି ଯାଏ ଏବଂ ଫୁଲ ଆସେ, ଫୁଲରେ ଫଳ ହୁଏ, ମଞ୍ଜି ହୁଏ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପାଙ୍କର ବହୁତ ଆଲୋଚନା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ କବିତା। ଏଇ କବିତାଟାକୁ ଥରେ ଆମର ରମେଶ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥିଲା। ଭାଇଙ୍କର ତରିକା ଅଲଗା, କାରଣ ଯାହା ଆଖିରେ ଯେମିତି ଦୁଶେ, ଯାହାର ଯେମିତି ରହିଛି ଅପା ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଇ କ୍ରିମ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଯେତେ ଶୁଣିବା, ମାଙ୍କ କଥା ଯେତେ ଶୁଣିବା, ଯୁଆଡୁ ଶୁଣିବା ସବୁଆଡୁ ମିଠା, ସବୁ କେବଳ ମିଠା ଅମୃତମୟ କଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ବି ମଧ୍ୟ ଅପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଅପାଙ୍କର এই আলোচনা। অপাଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ ମା 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 ମା
ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କର